जय जय श्री राधे सचिनंदन गौर हरे गिरिजा नदिया बिहारी भगवान गौर सुंदर की जय जय श्री राधे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादमेह कृष्ण कृपैकमूर्ते सावधे परे च निपुणा जगदेकबन्धो स्नेहाद्यमीष्टचरणं वरदामनताना तं श्रीलभक्तिकुसुमं शमनं प्रपद्ये आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनार्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरस समागते श्रियम् हरे पुरत सुंदर दूते कदम्ब सन्देपिता सदा हृदय वंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन वराहपिराभिरामं मृगमदतिलकम् कण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं श्यामलेनस्तुभेदु श्यामां शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दवनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् फुल्लन्देवरकान्तिमिन्दुवदनं मरहवतंसप्रियम् सेवात्साङ्कमुदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनारायणोत्पलार्चिततनु गोपसङ्गप्रीतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरम् दिव्याङ्गभूषं भजे शास्त्रं विचार्य विदुषां च
মতং বিলাখ্য তত প্রেম সেবনমহ পুরুষার্থ রতনম জানান মুদা মদনম হনমুগ্ধরূপে দাসী ভবানী বিশ্বভার কুমারিকে ইয়ং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেত কৃত্যম দয়পায়নো বিরহকা তরয়া জুহাব ওত্রেতি তন্ময়তয়া তরবো বিনেদু স্তং সর্বভূত হৃদয়ম মুনিমানতোস্মি यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथिते सतां तमोऽन्धः संसारिणां करुणया पुराणगुह्यः तं वैश्वशून्यमुपयामि गुरुं मुनिना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीला भक्ति कुसुम सुमन गोस्वामी महाराजेर श्री चरण कमले असंख्य असंख्य कोटि दंडवत नति ज्ञापन पूर्वक तदीय अहैतुक कृपा प्रार्थना करी अनंतर मदीय परम गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादेर चरण कमले असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन पूर्वक तदीय अहैतुक कृपा प्रार्थना करी तार मध्य शिक्षा गुरुगण एवं सभाय समुपस्थित समग्र वैष्णव वृंद भक्त वृंद एवं मातृवृंद सकलेर प्रति आमार सभक्ति प्रणाम। हरे कृष्ण। अखिल परात्पर करुणा परावार भक्तवत्सल भगवान सचिनंदन श्री गौर हरिर अपार कृपाते आम्रा आज गौर कथा आस्वादने षष्ठ दिवसे एसे उपस्थित हয়েছি। अशेष करुणा आमादेर प्रति तिनि
বর্ষণ করেছেন, যাহাতে আমরা নির্বিঘ্ন রূপেতে এই সুন্দর কলিযুগের যে পাবন কলিযুগকে পরিত্রাণ করতে এসেছেন সেই গৌর হরির পুত চরিত্র আমরা শ্রবণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। ষষ্ঠ দিবসে আমরা কাল আস্বাদন করেছি তিনি কাজীকে উদ্ধার করেছেন, কোন অস্ত্র ধারণ করেন নাই, তার সঙ্গে কোন বিগ্রহ অর্থাৎ লড়াই যুদ্ধ করেন নাই। হরিনাম দিয়া হৃদয় সদিল যাচি গিয়া ঘরে ঘরে, যে কথাটা বলেছেন মহাজনগণ, দেখুন কাজী যে প্রকার, কাজী আর কেউ নয় কিন্তু কংসের অবতার। ওই কৃষ্ণলীলার পাত্রগণ সকলে এখানে এসেছে। সেখানে যেমন কংস রূপে কৃষ্ণের উপরে অত্যাচার করবার জন্য বিভিন্ন অসুরাদিকে প্রেরণ করে, কিন্তু সব অসুর নিহত হয়। সেখানেও কৃষ্ণচন্দ্র অবশ্যই কোনো অস্ত্র ধারণ করেন না, এটা ঠিক কথা, কিন্তু সকলকে প্রাণে মেরেই দিয়েছেন। কিন্তু আমার গৌর সুন্দর সেই অসুর সমূহকে তিনি কিন্তু অস্ত্র ধরেন নাই, হাতেও মারেন নাই, তবে কেবল হরিনামের দ্বারা তাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করে দিয়েছে। কি হলো? অসুরত্বকে নষ্ট করে সেই স্থানে ভক্তত্ব প্রদান করেছেন, ভক্তি প্রদান করেছেন, কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেছেন, পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আমার গৌর সুন্দরের অবতারের বৈশিষ্ট্য। অপাত্রকে পাত্রত্ব দান করে তিনি তাকে নিজের চরণের পরম ভক্ত বানিয়েছেন। আজ কাজীকেও তাই করলেন, বিধর্মে মুসলমান, তাকেও তিনি চরণের পরম ভক্ত করেছেন। এমনকি বলেছেন, আমার এই গোষ্ঠীতে, পরিবারেতে, বংশেতে যদি কেউ হরির নাম না করে তাকে মিথ্যা লাগবে, বহিষ্কার করে দেবো আমার বংশ থেকে তাকে। এই প্রকার তাকে তার হৃদয়টাকে শোধন করলেন। ভগবান এক এক লীলা করে তিনি আজ যেন রাজাধিরাজ বসেছেন, সবাইকে ডেকেছেন। ক্ষমা করবেন, আমরা মিলন, এক এক ভক্তের মিলনটা এক একজনের মিলন বড় সুন্দর পক্ষিয়া, কিন্তু সেগুলি আমরা সংক্ষেপে বলে চলে যাব। সকল ভক্তের সঙ্গে এক এক করে মিলিত হয়েছে, নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, আরো সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আহা, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির সঙ্গে মিলিত হয় না, ওর একটা সুন্দর, এত সুন্দর একটা ভক্তের জন্য, ভক্তের জানবার জন্য, ভক্তের জ্ঞানবর্ধনের জন্য এত সুন্দর পরীক্ষা। হ্যাঁ, বললেন গৌর সুন্দর যেই নবদ্বীপেই এসেছে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, তোমরা যাও তাকে নিয়ে আসো। এবারে মুকুন্দ অন্বেষণ করতে বেরোলে, আমি তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসবো। পাশে ছিল গদাধর, গদাধর খুব ছোট, তখন কম বয়স গদাধরে, 12-14 বছর বয়স গদাধর। বললো আমিও সঙ্গে যাব। যখন বললো আমিও সঙ্গে যাব, অনেক স্নিগ্ধ বালক, কিন্তু বুদ্ধিতে সম্পন্ন,
পণ্ডিত, ঠিক আছে চলো, নিয়ে গেল। মহাপ্রভু বলছেন বৈষ্ণব এসেছেন, বৈষ্ণবকে দর্শন করবার জন্য যাচ্ছেন। গিয়েছেন, গিয়ে দেখছেন তিনি রাজ পালঙ্কের উপরে শুয়ে আছেন, রাজ পালঙ্কের উপরে শুয়ে আছে। আহা, চাচর চিকর তার কেশ, সুগন্ধি তেল কেশে লাগানো রয়েছে, সমগ্র ওই ঘরটাই একদম সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বহুমূল্য বস্ত্র ধারণ করা, গায়ের জামাটা পড়েছে বহুমূল্য, বহুমূল্য বস্ত্র, তার গলায় তার মালা রয়েছে। আর ওই কি বলে চাঁদি, চাঁদিকে কি বলে বাংলা, রূপা, রূপার বাটা মানে কৌটা যাতে পান রাখা হয়, পানের খিলি বানিয়ে 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 মানে তার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। একটা পর একটা পান খেয়েই চলছেন, মুখ একবারে লাল হয়ে গেছে। নিজে আবার আয়না ধরে সেই কতটা ঠোঁট লাল হলো এই হলো, নিজে আবার আয়না ধরে দেখেন, দেখেন নিজের মূর্তিকে দেখে আর নিজে হাসে। একদম রাজাধিরাজ, এমনি জমিদার কিন্তু রাজাধিরাজ, জমিদার কিন্তু কি বললেন, গৌরসুন্দর ভক্ত, পরম ভক্ত এসেছে আমার। বাপরে পুণ্ডরীকে বলে তিনি কেঁদেছিলেন গৌরসুন্দর তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, এমন। কিন্তু গিয়ে দেখছেন সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈষ্ণব চিনিতে না রে দেবে সগতি, বৈষ্ণবকে দেবতাগণ চিনতে পারে না, দেবতারা ভ্রম হয়ে যায়। আজ যদ্যপি এ পণ্ডিত গদাধর, কিন্তু কি দেখে সে মনে করল, আরে মহাপ্রভু বললেন যে একজন পরম বৈষ্ণব এসেছে নবদ্বীপ ধামে, তাকে দর্শন করবার জন্য তিনি আকুল, নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছে আমাদিগকে। কিন্তু এনাকে তো দেখে কিছু বৈষ্ণব বলে মনে হচ্ছে না, সম্পূর্ণ ভোগের চিহ্নের মধ্যে। তো রাজাধিরাজ দেখো, বহুমূল্য বস্ত্র পরিধাবন করে আছে, বহুমূল্য যে মালা, মালায় ফুলের মালা কে বলো নয়, হীরার মালা, সোনার মালা, মণিমুক্তার মালা পরে রয়েছে। চাচর চিকর তার কেশ, চাকর বাকর তার সেবা করছে, দেখো না তার ঠাটবা। হ্যাঁ, আবার বৈষ্ণব হয় নাকি? বৈষ্ণবের বেশভূষা তো এই প্রকার হয় না। পাশেই আছে মুকুন্দ, গদাধরের মনের ভাব বুঝতে পারলেন, বুঝতে পেরে তিনি চিন্তা করলেন এর তো বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গিয়েছে, উপায় নাই। বৈষ্ণব কেন, বৈষ্ণবের প্রতি নিন্দা ভাব, অবজ্ঞা ভাব, নিন্দা বৈষ্ণবের প্রতি, তাকে তো নরকে নিয়ে চলে যাবে, কিন্তু একে বাঁচাতে হবে। কেননা এ পরম বৈষ্ণব, এখন তার উপরে থেকে দেখে সে জানা যায় না, বৈষ্ণবকে কেন চোখের থেকে দেখে পরিচয়ে জানা যায় না। বৈষ্ণবকে আমাদের এই চোখের দ্বারা, এই দৃষ্টির দ্বারা দেখে আমরা কখনো চিনতে পারবো না। আমরা দূরের কথা, দেবতাগণ পারে না, দেবতাগণ পারে না। কিন্তু নরসিংহের পরিচয় ছিল বলে নিজে এনেছেন, গদাধর তো জানতে পারেন নাই। এনার পরিচয় দেবার জন্য গদাধর এই মুকুন্দ একটি শ্লোক বললেন, অহো বতৈষাম কিমকার শোভনা, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जेघां सयापाययदपसाप्ति लेभे गतिं धातृचितं ततन्या कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। উনি একটা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে তুলে একটি শ্লোক বললেন, অহো
বকিজন, হায় দেখো বকি মানে বকাসুরের বোন, বকাসুরের বোন, তাই সে বকি। মানে এর নাম হচ্ছে পুতনা। পুতনা মানে, পুত মানে পবিত্র, পুত মানে পবিত্র। তার সঙ্গে আরেকটা কি লিখেছে, বলছে সুন্দর। এবার নাটার সঙ্গে লাগিয়ে দেন, তাহলে কি হবে? কি হবে? সুন্দর না, মানে এ সুন্দর নয়। পুত না বলে পুত, পুত মানে পবিত্র, সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছে না না পুত নয়, সে পবিত্র না, পবিত্র না, মহান অপবিত্র, অধর্মী, রাক্ষসী, রুধিরাসনী। সে কি? রাক্ষসী, রুধিরাসনী। খায় কি? তার আহার কি জানেন? রক্ত খায়, মানুষের রক্ত খায়, এইটা তার কাজ। মহান অপবিত্র, অপবিত্র কাজ করে মানুষের রক্ত, সে রক্ত সবার নয়। বালক হাতিনি, এই ছোট ছোট বালকদের ওই আতুর করে রাতে যে বালকদের, ওইগুলিকে মারবে, ওইগুলিকে মেরে মেরে ওই রক্তগুলি খাবে, এই হচ্ছে তার কাজ। তাহলে কিরকম অপবিত্রতা! বালক হাতি অহো বকিজম স্তন কাল কৌটম। আবার সে কি করেছে জানেন? এসেছে নন্দালয়ে। কি জন্য এসেছে? আরে মারবে, বার সোজা সোজা মারতা না, মহান কপট, মহান কপট বেশ নিয়ে এসেছে, একটা সুন্দর একটা দেবস্ত্রীর বেশ নিয়ে চলে এসেছে, কিন্তু মহারাক্ষসী কপট বেশ ধারণ করেছে। শুধু এতই কপট নয়, কৃষ্ণের কাছে এসেছে কি জন্য? কৃষ্ণকে মারবার জন্য। কিন্তু এসেছে মায়ের রূপ ধারণ করে, দেবী রূপ ধারণ করে। মারবে কি করে? না, স্তনে কালকুট বিষ মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। তাহলে তার বুদ্ধিটা কত খারাপ! এদিকে তো কপটতা করে মায়ের মতন অভিনয় করে ছেলেটাকে কোলে নিল। মা যখন একটু অন্তঃপুরে চলে গেল, বাস আঁচলটা তুলে স্তনটা তার মুখে দিয়ে দিল। কি হলো? দেখি দুধ পান করাবার জন্য দিয়েছে, আদর করবার জন্য দিয়ে, বলছে না না না, স্তন কাল কুটম, ওই স্তনের মধ্যে কাল কুট বিষ, মানে জিহ্বা স্পর্শ মাত্রই মরে যাবে, এই প্রকার বিষ মুখায় নিয়ে আসছে। কৃষ্ণ তো কৃষ্ণ, যে কালীয় হ্রদের মধ্যে লইয়ে হয়েছে, তার কিছু হয় না, ওইটুকুর বিষয় তার কি হয়? প্রথমে দুধটা, এবার তার প্রাণকে পান করতে শুরু করেছে। প্রাণ সে মরে গেল, কিন্তু ভগবানকে মারতে এসেছে, কপটতা করে মারতে এসেছে, হ্যাঁ, ছলনা করে মায়ের, ওকে নরকে পাঠানো দরকার ছিল। কিন্তু ভগবান দয়ালু জানেন, ধাত্রী গতি অদাত, মায়ের সমান গতি দান করেছে, মাতৃগতি দান করেছে। ভগবানের লালন পালন করার সৌভাগ্য তাকে প্রদান করেছে, তাকে কোলে নেওয়ার সৌভাগ্য প্রদান করেছে। বলছে তত অন্যম গঙ্গা দয়ালুম শরণাম ব্রজম, এর থেকে দয়ালু জগতে কে হতে পারে, যে মারতে আসলে পরে তাকে বাৎসল্য প্রেম প্রদান করতে পারে, মাতৃগতি প্রদান করতে পারে। এর থেকে আর দয়ালু কেউ হয়, হতে পারে? বলে এই কৃষ্ণ ছাড়া কার শরণাগত হব? যখন এই কথাটা বললেন, এই শ্লোকটা বললেন, সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয়টা বেরিয়ে পড়ল। ওই খাটের মধ্যে শুয়েছিল, কত সুন্দর, একদম পয় ফেন নিভ, অর্থাৎ একদম দুধের ফেনের মতন সাদা এ ছিল, বিস্তারা ছিল ওখানে, বিছানা, বিছনা বিছানা সব ছুঁড়ে ফেলে দিল, গায়ের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চুল টুল সেই এলো থলো করে, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, হে আমার বাপ, তুমি এত দয়ালু, এত আজ পর্যন্ত তোমাকে আমি পেলাম না, তোমার চরণ দর্শন করতে পেলাম না। একদম ওই
মাটির মধ্যে পড়ে গড়াগড়ি দিতে শুরু করলো, আর অশ্রু জলে তার সম্পূর্ণ শরীরটা সিক্ত হয়ে গেল। দেখেছেন, আমার প্রভুপাদ এই কথা বারবার বলতেন যে বৈষ্ণবকে কখনো চোখ দিয়ে দেখে চেনা যায় না, বৈষ্ণবকে চিনতে হলে কান দিয়ে দেখতে হবে, বৈষ্ণবকে চিনতে হলে কান দিয়ে দেখতে হবে, চোখ দিয়ে দেখে বৈষ্ণবকে চেনা যাবে না। তাই তাকে কানের দ্বারা যখন সেই কর্ণেতে শ্রবণ হলো এই কৃষ্ণ লীলা, কৃষ্ণের মহিমা, কৃষ্ণের দয়ার, তার যে করুণার মহিমা মাহাত্ম্য যখন শ্রবণ করলেন, তাহার সেই বৈষ্ণবতায় আপনায় উথলে উঠল। দেখে এখন ভয় হলো, গদাধর পণ্ডিতের ভয় হলো যে হায়, এহেন বৈষ্ণবের চরণে আমার অপরাধ হয়ে গেছে, এখন আমার কি হবে? অনুশোচনা, যত বড়ই পাপ করুক, যদি মনেতে অনুশোচনা হয় তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। আর শত শত যাগ যজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত করলেও যদি মনে অনুশোচনা না আসে, তার কখনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না, পাপ খণ্ডন হয় না। এই জন্য এই আমরা যে ব্রত আদি করি না, এতে পাপ যায় না, আমার মনের পরিবর্তন হয় না, তো এই জন্য যায় না। কিন্তু গদাধরের মনের পরিবর্তন, সে বলল হায়, আমি কি করেছি? এহেন বৈষ্ণব যে ভগবানের নাম শোনা মাত্রই তার সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যায়, সব ছেড়ে হা কৃষ্ণ বলে কাঁদতে থাকে, যে আজ আমি তার চরণে অপরাধ করেছি, কি হবে আমার? মুকুন্দকে বললেন, হে মুকুন্দ, আমার কি গতি হবে? আমি বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেছি। মুকুন্দ বললেন, দাঁড়াও, ব্যবস্থা। তখন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধিকে গিয়ে বললেন, মুকুন্দ, এই ছেলে খুবই স্নিগ্ধ, সরল, সুশীল, বিদ্বান ছেলে, আপনি একে কৃপা করুন, আপনি একে গুরুমন্ত্র প্রদান করে কৃপা করুন। যখন তাকে গুরুমন্ত্র করে প্রদান করে শিষ্য করলেন, তার সব অপরাধ ক্ষমা হয়ে গেল, সব অপরাধ ক্ষমা হয়ে গেল। এই জগতে আছে, যদি কেউ সত্য সত্য গুরুচরণ আশ্রয় করতে পারে, মানে গুরুচরণেতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারে, তাহলে তিনি যেদিন দীক্ষা নেবেন তার আগ পর্যন্ত যত পাপ করেছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আগে, ওই একটা কথা আছে, আর নারে বাপ, যদি আর নারে বাপ না হয় তাহলে কিন্তু পূর্বগুলো সব ঘুরে চলে আসবে। আর তখন থেকে সে যদি সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করে, গুরুচরণ মানে আশ্রয়টা ঠিক, যদি সম্পূর্ণ সমর্পণ করে নিজেকে, আর অন্য কোনো কারোর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না গুরুচরণ বিনা, তাহলে তার সম্পূর্ণ পাপ, জন্মে জন্মের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আর না করে, মহাপ্রভু কি বলেছিলেন? জাগায় মাধায়া না করে সে পাপ, জাগায় মাধাই বলে আর না রে বাপ। যদি আপনি এখানে আসতে পারেন তাহলে, নইলে কিন্তু নয়। এই প্রকার পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির সঙ্গে ভগবান মিলিত হলে, এক এক করে ভগবান এক এক লীলা করছেন। সব একত্রিত হলে তিনি আদেশ করলেন, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণই উপদেশ, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ। যাকে যেখানে দেখবে তাকেই কৃষ্ণ উপদেশ করবে, কৃষ্ণ ভজন করবার উপদেশ তাকেই করবে। আমার আজ্ঞা বলবে সকলকে, এটা আমার আজ্ঞা, আমার আদেশ। রাজাধিরাজ আদেশ করলেন, সকলকে আদেশ করে দিলেন, যাও
যেখানে যে পথে যাবে, যাকেই দেখবে তাকেই কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ করবে, তার দ্বারা কৃষ্ণ ভজন করাবে, কৃষ্ণ নাম তার দ্বারা করাবে, তাকে বলবে করতে বলেছে, এটা আমার আদেশ। এর সেনাপতি হল নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর, দুজনকে সেনাপতি করে দিলেন। তারা এবারে আদেশ করেছেন, আর তো করেছেন তারাই, কাউকে কোনোদিন ভয় করার তাদের কোনো ব্যাপারে আদেশ পেয়েছে, চলছে যেদিকে চলে, সর্বত্র চলছে। এখন আবার কি জানেন, গৌর লীলা এত সুন্দর, তারা আবার এখন কি বলে যাবে লোকের বাড়িতে, লোকের বাড়িতে কিছু বলতে হবে তো। এখন সাধুকে দেখলে সবাই ভিক্ষা দেয়, সাধু ভিখারি সবাই জানে, ভিক্ষার ছলেতে লোকের বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে, দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রভু করে এই ভিক্ষা। দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রভু মানে নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর ভিক্ষা করছেন, বলছেন মাতা ভিক্ষাম দেহি। দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রভু করে নাই ভিক্ষা, এই ভিক্ষা করেন, গিয়ে বলছেন আচল পেতে চলে ভিক্ষা দাও। এখন বলছেন কি ভিক্ষা দেবো? কেউ কেউ তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে, কেউ চাল নিয়ে আসছে, কেউ ডাল নিয়ে আসছে, কেউ ফল নিয়ে আসছে, কেউ পয়সা নিয়ে আসছে, কিন্তু আমার নিত্যানন্দ প্রভু কিন্তু কিছুই দিচ্ছেন না। নিত্যানন্দ প্রভু কিছুই নিচ্ছেন না, বলছে না না, এই বস্তু ভিক্ষা নেওয়ার জন্য আমরা আসি নাই। তবে হে সাধু বাবা, আপনারা কি ভিক্ষা নেবেন? কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজ কর এই শিক্ষা। কি ভিক্ষা চাইছেন? মুখে সর্বদা কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ গান কীর্তন করো সর্বদা মুখেতে, কৃষ্ণ ভজন করো। এই কৃষ্ণ ভজন করবার এবং কৃষ্ণ নাম করবার এই শিক্ষা সর্বদাই তোমরা গ্রহণ করো, এই শিক্ষাই তোমরা গ্রহণ করবে। তাই প্রভু নিত্যানন্দ এবং হরিদাস ঠাকুর প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়ে সবার কাছে একই কথা, রাধা কৃষ্ণ বলো রে রাধা কৃষ্ণ বলো রে মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, যাচ্ছ হাও ডুবো ভাই। মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, যাচ্ছ হাও ডুবো ভাই। কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস করলে তো আর গতি নাই। কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস করলে তো আর গতি নাই। রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে সবাই, রাধা কৃষ্ণ বলো বলো রে সবাই।
রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই জয় সকল বিকাশ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন ও নাম গাই যায় সকল বিকাশ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন ও নাম গাই রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে भगवान की जय जय श्री राधे নিত্যানন্দ প্রভু আর হরিদাস ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় চলছেন, কি বলতে বলতে রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই। এতটাই আমি ভিক্ষা চাই, কি আমাদের ভিক্ষা, তোমরা আর কিছু করতে হবে না, তোমরা রাধা কৃষ্ণ বলো। দেখবে যে এই রাধা কৃষ্ণ যখন তোমরা বলবে তোমাদের মুখে, তোমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। রাধা কৃষ্ণ বলো আর চলো। এই করে কীর্তন করতে করতে যখন তারা রাজমার্গ থেকে যাচ্ছিলেন যেদিকে, অন্যান্য উপচারে বাবা ওইদিকে যাবে না, ওইদিকে যাবে না, ওইদিকে যাবে না। দাঁড়ালে, কেন বাবা আমরা এদিকে যাব না কেন, নিষেধ আছে? বলে না, কোনো নিষেধ নাই। হ্যাঁ, তোমরা জানো না এই নবদ্বীপের কোটাল জায়গায় মাথায় জগন্নাথ আর মাধব নাম ছিল, আদর করে বাবা মা নাম রেখেছিল, কিন্তু নামের কাজ করে নাই, তাই তার জগার মাথা নাম হয়েছে। জগাই মাথায় দুইজনে বলে হেন কোনো পাপ নাই যে করে নাই, হেন কোনো পাপ নাই করে নাই, বলে ওইদিকেই যাবেনই না, গেলেই ওরা মেরে দেবে আপনাদের। হেন পাপ ওদের কোনো নেই, কোনো এই সাধু বলে বলে কোনো বিচার নাই তাদের। যে সামনে আসে তার মদে মাতাল হয়ে দুই ভাই রাস্তার মধ্যে গড়াগড়ি করে, বিভিন্ন গালিগালাজ করে, যে সেই পথে যায় তাকে মেরে ধরে তার কাছে যা কিছু পায় কেড়ে নিয়ে চলে যায়। সব যত হেন কোনো কর্ম তারা করে নাই, যা জগতে নাই।
এখানে কোনো আমার অকর্ম তারা করে নাই, ওখানে যাবেন না, মহাপাপী। পাপীর কাছে কোনো ধর্মজ্ঞান থাকে না। শুনলেন নিত্যানন্দ প্রভু, একটু চিন্তন করলেন, তাই তো এই অবতারটা হচ্ছে ভগবানের পতিত পাবন অবতার। এই গৌর অবতারটা হচ্ছে পতিত পাবন অবতার। যে যত পতিত হয় তব কৃপা তত তার। যে যত বেশি পতিত হবে তার প্রতি গৌর সুন্দরের কৃপা তত বেশি হবে। এর জন্য তিনি চিন্তা করলেন যে না, যদি আমি এই পাপী দুটোকে উদ্ধার করতে পারি, যার নাম শুনলে লোকে ভয় পায়, যাদের নাম শুনলে লোকে স্নান করে, হ্যাঁ, এই পাপী দুটোকে যদি উদ্ধার করতে পারি তবেই তোমার গৌরের নাম হবে। হ্যাঁ, তবেই তোমার গৌরের প্রকাশে যে নাম প্রকাশ হবে, গৌরের মহিমা প্রকাশ হবে, আর গৌরের যে পতিত পাবন লীলার সার্থক হবে। চললেন সেই দিক থেকে এনে যে হরিব, যখনই বললেন কে হরিব, ওরা উঠে তাকালো। মদের ঘোরে তো একদম বেহুশ হয়েছিল, উঠে তাকালো, কে রে? বাংলা একটা কথা আছে, হরিবল কখন বলে জানেন? ওরা হরিবল বলতে জানে না। যখন ওই চারজন বেহারা করে যখন নিয়ে যায় না শ্মশানে, তখনই কেবল হরিবল বলে, এছাড়া হরিবল তারা বলতে জানে না। এছাড়া তারা হরিবল বলতে জানে না। তাই এরা বলছে, আরে মরাপুরার নাম কে নিচ্ছে রে? মরাপুরার নাম হরে নাম কে নিচ্ছে রে? মরাপুরার নাম। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর একটু পিছে, নিত্যানন্দ প্রভু এগিয়ে চলেছেন। মতমত্ত হাতির মতন, সে মদমত্ত হাতির মতন চলেছে, তারও কোনো ভয় নেই, কেননা গৌরের আদেশ হয়েছে। আমি তো সেবক, আমার তো আদেশ পালন করাই কেবল ধর্ম। কি হবে না হবে পরিণাম তো আমার চিন্তা করার ধর্ম নাই। আমি তো সেবক, সেবক প্রভুর আদেশ পালন করবে। নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দেতে চলছে, প্রভুর আদেশ আমি পালন করবার কথা, আমার তোর কোনো নেই। এ বলছে, যখনই বলছে আবার গিয়ে বলছে হরি বলছে না যে বলবো না। হ্যাঁ, মরাপুরার নাম আবার করে নাকি কেউ? হরি বলবোই না। তা আবার বলছেন, আরে হরি বল, আমাকে কিনিয়া লহ, বলো গৌর হরি। তুমি গৌর হরির নাম করে আমাকে কিনে নাও, বলো। বলবোই না, এই যে পিছিয়ে বলছে বলবোই না। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু ছাড়বেন না, কেননা আমার দয়াল ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভু সব থেকে দয়ালু। নিত্যানন্দের দয়া হলেই গৌরের দয়া হবে, গৌরীকে পাওয়া যাবে। তাই তিনি করুণার পারাবার, করুণার সাগর, তিনি এহেন পতিত জনকে উদ্ধার করবার জন্য তার মনে যখন ইচ্ছা জাগ্রত, সে এগিয়ে চলে গেছে। হরিনাম কর, আমাকে কিনে একবার হরিনাম বল। যখনই বলতে নিকটে কাছে গিয়েছে, আগে তো এইরকম ছিল না, ওই মেটে হারিতে হতো, ওই হাড়িটায় মদ খেয়ে রয়েছে, পরে ভেঙে যে কানাটা যখন হয়েছে মেরেছে, একদম মারতেই নিত্যানন্দ প্রভুর গিয়ে এখানে লেগেছে, রক্ত পড়ছে। নিত্যানন্দ প্রভু তথাপি তাকে, মেরেছিস কানা, আবার মার, কিন্তু মুখে একবার হরিবল, মুখে একবার তোরা হরিবল। খুব ভালো পেয়েছিস, তুই মেরেছিস, আবার মার, চিন্তা নাই, আবার মার, কতই মারবি, মার না, কিন্তু একবার তোরা হরিবল, হরিবল, হরিবল।
মেরেছিস কলসির কানা, তাতে দুঃখ নাই। তোরা কলসির কানা মেরেছে, তার জন্য আমারও দুঃখ নাই। কিন্তু এই জায়গায় মাথায় একবার তোরা মুখে হরি বল। এই প্রকার যখন করছে, সকলে চারিদিকে হায় 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 করছে, কি হলো কি হলো। এই নিত্যানন্দ প্রভুর রক্তপাত করেছে, এই দুষ্টগণ সকলেই হায় হায় করতে রয়েছে। এদিকে হরিদাস ঠাকুর পিছের থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছে গৌর সুন্দরের কাছে, পিছের থেকে গৌর সুন্দরের কাছে পালিয়ে গিয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভু চলে গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভু চলে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে। মহাপ্রভুর সভা করে বসে আছেন, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো হরিদাস ঠাকুর। তো কাঁপতে কাঁপতে একদম একতে মহাপ্রভুর কাছে গেলে, প্রভু আজ বড়ই বিপদে পড়েছিলাম, প্রভু আজ বড়ই বিপদে পড়েছিলাম। তোমার এই অবধূতের কথা শুনে আজ কোন রকম প্রাণটা নিয়ে বেঁচে আছি, বেঁচে এসেছি কোন রকম। এই দেখো তোমার অবধূতের কাজ, ওই দেখো এসেছে। যখন নিত্যানন্দ প্রভু এসেছে, নিত্যানন্দ প্রভু হাত জোড়ে বলছেন, প্রভু তুমি তো পতিত উদ্ধার করবার জন্য এসেছো, তুমি তো পতিত উদ্ধার করবার জন্য এসেছো। তাহলে এই দুইজন পতিতকে তুমি যদি উদ্ধার করো, তবেই জানবো তোমার পতিত পাবন লীলার সার্থক। মহাপ্রভু বললেন, অবধূত তোমার যখন মনে ইচ্ছা হয়েছে, ও দুজন উদ্ধার হয়ে চলে গেছে। দেখলেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅঙ্গে কলসির কানা লেগেছে, রক্তপাত হচ্ছে। মহাপ্রভু সহ্য করতে পারলেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন 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 বলে ডাকলেন। সকলে দেখলো আকাশ মার্গে এসে সুদর্শন ভন 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 করে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। সকলেই দেখলো। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে গেলেন, প্রভু আপনি তো সংকল্প করেছেন এই অবতারে অস্ত্র ধারণ করবেন না, প্রভু আপনার বাক্যকে আপনি অন্যথা করবেন না। আর জানেন এই যে না, জগাই আমাকে যখন মারতে গিয়েছে, মাধাই আমাকে রক্ষা করেছে, মারতে দেয়নি। এদেরকে এদের প্রাণ ভিক্ষা দিই। নিত্যানন্দ প্রভু যখন মহাপ্রভুর চরণে পড়ে গেলেন, তখন মহাপ্রভু উঠে মাধাইকে আলিঙ্গন দিলেন। যখনই আলিঙ্গন দিলেন, তখনই জগাই কাঁদতে শুরু করল যে আমরা দুই ভাই একসঙ্গে বড় হয়েছি, একই সংস্কারে মানুষ হয়েছি, আর একই পাপ আমরা দুইজনে সর্বক্ষণ করে চলেছি। কিন্তু আজ মাধাইয়ের প্রতি দয়া হলো, আমার প্রতি কি হবে না প্রভু? আমাকে কি কৃপা করবেন না প্রভু? সে এখন কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। মহাপ্রভু বললেন, না, তোর প্রতি দয়া হবে না, তুই আমার অভিন্ন অঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি আঘাত করেছিস, অবধূতের প্রতি আঘাত করেছিস, তোর ক্ষমা হবে না। যদি একমাত্র নিত্যানন্দ ক্ষমা করে তবেই হতে পারে। কিন্তু নিত্যানন্দ দয়ার সাগর, তিনি তাকে ক্ষমা করলেন, এজনকে আশ্রয় দিলেন। এরা মহাপ্রভু চরণে পড়ে গেলেন। মহাপ্রভু বললেন, তোদের আর ভয় নেই, তোদের যত পাপ আমি নিয়ে নিলাম। ক্ষণকালের জন্য দেখা গেল মহাপ্রভু সেটা একদম কালো হয়ে গেল কিছু ক্ষণের জন্য। পাপটা কি হয়, কত বড় বোঝ তাদের ছিল, এইটা দেখানোর জন্য। মানে মহাপ্রভু পাপ স্পর্শ কোনোদিনও করতে পারে না। দেখালেন নিজের শরীরটা একদম কালো হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য, আবার ধীরে 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 পূর্ণ সেই রূপে নিজের রূপে চলে এলেন। এই সময় মহাপ্রভু বলেছিলেন যে, জগাই মাথায় তোদের জন্মে জন্মের সব পাপ আমি দিয়ে দিলাম, তোদের আর পাপ হইল না। কিন্তু মহাপ্রভু বলে, আর করিস না পাপ,
মহাপ্রভু বললেন, দেখ তোদের জন্ম জন্মের পাপ সব আমি নিয়ে নিলাম, তোদের আর কোনো দায় নেই, কোনো পাপ নেই, মহাপবিত্র হয়েছিস, কিন্তু এখন থেকে আর কোনো পাপ করবি না। জগাই মাধাই বলে আর না রে বাপ। জগাই মাধাই কি বলছেন? আর না। আমরা কি কখনো বলতে পারবো আর না? আমরা সাধু হয়ে অথচ মিথ্যা কথা বলতে ছাড়ি না, কাজ বানাবার জন্য মিথ্যা কথাও বলে থাকি। মিথ্যা কথার মতন কিন্তু পাপ আর কিছু নাই। আর কলিযুগের জীবে ধর্মটা টিকে আছে কেবল সত্যের উপরে, কিন্তু সেই সত্যটার উপরে আমরা কেউ চিন্তাও করি না। সর্বদাই মিথ্যার আশ্রয় নেই আমরা, সর্বদা। এই হোক, এই কলিযুগের জীব যদি মিথ্যা ছাড়তে পারে, ভগবান তাকে কৃপা করবেন, তার হরিনামে কাজ হবে। সত্য কথা বল, যারা জিহ্বায় মিথ্যা ভাষণ উচ্চারণ করে তাদের হরিনাম ফলবতী হবে না। হবে? কেননা অসত্যি, মিথ্যা মানে অসৎ, এই তো। তাহলে যে জিহ্বা দ্বারা আমরা অসৎ বাণী উচ্চারণ করব, সেই জিহ্বাটা অসতী হয়ে যাবে, অসতী হয়ে যাবে। এখন এই জগতে যদি কোনো অসতী নারী পুত্র উৎপাদন করে, তাকে জগতের লোক কি বলে? ভালো বলে? নরকে নিয়তং ভাস ভবতি তনুশুশ্রুমা। গীতাতে বলেছে যে নারী, যে অসতী নারী যদি পুত্র উৎপাদন করে, আর সেই পুত্রের দ্বারা তার এক পুরুষ নয় কত পুরুষ নরকে যায়, তার ঠিকানা নাই, তারা করতে পারে না। নিয়তং বাস, সেখান থেকে উঠতে কোনোদিনও পারে না যদি অসতী নারী হয়। সেই প্রকার অসতী জিহ্বায় যদি আমি হরিনাম উচ্চারণ করি, ওর ফল শুভ হবে না। অসৎ হরিনাম করবে, জিহ্বাটা সবসময় পবিত্র রাখতে হবে। জিহ্বায় কত প্রকার ভোজন, অসৎ ভোজন করলে জীব অসতী হয়ে যাবে, অসৎ কথা উচ্চারণ করলে জীব অসতী হয়ে যাবে, মিথ্যা কথা উচ্চারণ করলে জিহ্বা অসতী হয়ে যাবে। হরিনাম করছে আমরা তো মানুষ, একেবার নাম নৈশ্য যাবতী শক্তি পাপনের হরণে হরে তাবৎ কর্তুম না শক্নোতি পাতকম পাতকি জানা। বলছেন এই ভগবানের নাম একবার উচ্চারণ করলে তার মধ্যে এত শক্তি রয়েছে, কোন পাপীর সমতা নাই তত পাপ করতে পারে। কিন্তু আমরা যে কত হাজারবার নাম করছি, মালা কালো হয়ে গেছে না? কিন্তু ফল কোথায় পাচ্ছি? কেন ফল পাচ্ছি না? নিজেকে নিজে চিন্তা করতে হবে। শাস্ত্র তো মিথ্যা নয়, আমাদের মহাজন মিথ্যা নয়, গুরু বৈষ্ণব মিথ্যা, মিথ্যা নয়। কিন্তু কার্য কেন হচ্ছে না? কার্য কেন হচ্ছে না? কারণ এইগুলি আমাদের যে জিহ্বা থেকে আমরা নাম করব, সে জিহ্বাটাকে প্রথম পবিত্র করতে হবে। আপনি একটা ভালো জিনিস রাখতে গেলে কি করেন? দুধটা ভালো জিনিস রাখতে গেলে পাত্রটা পরিষ্কার করে রাখেন না নোংরা পাত্রে রাখেন? নোংরা পাত্রে রাখলে দুধটা ভালো থাকবে, ফেটে যাবে না? হ্যাঁ, ওর ফল কি শুভ হবে? হবে না। এই প্রকার আমার জিহ্বা যতক্ষণ আমি শুদ্ধ করতে না পারবো, আহার প্রথম হচ্ছে আহার শুদ্ধ, চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধ ধ্রুব স্মৃতি। যতক্ষণ আহার শুদ্ধি না হবে তখন জিহ্বা শুদ্ধ হবে না, আর জিহ্বা শুদ্ধ না বলতে চিত্ত শুদ্ধ হবে না। আর কোন স্মৃতি মানে ভগবানের স্মরণ মরণ যা বলেন সেগুলি শুদ্ধ হবে না। আর অসতী জিহ্বায় নাম উচ্চারণ করলে নামের যে ফল হওয়া উচিত সেটা আপনি পাবেন না। অতএব যদি কেউ যারা গুরুপদে আশ্রয় করেছে, এই অমূল্য হরিনামকে লাভ করেছে, তাদের কাছে
পায়ে ধরে ক্ষমা চাই, যাচনা করি আপনারা মিথ্যা ভোজন, অসৎ ভোজন এবং মিথ্যা ভাষণ থেকে দূরে থাকবেন, বৈষ্ণব অপরাধ থেকে দূরে থাকবেন। এই জগমাদের কিন্তু বৈষ্ণব অপরাধ ছিল না, এটা সব পাপ করত। নারী দর্শন, তারপরে কি বলে চুরি করা, ও করা সব করতো, কিন্তু বৈষ্ণবকে কোনোদিন অপমান করে না। যার জন্যে এত সহজে উদ্ধার হয়ে গেছে, ভগবানের কৃপা পেয়েছে। এদের কই বৈষ্ণবতা নিয়ে কোনো নিন্দন করে নাই তো তাদের না, তাদের স্বভাব নাম শুনবে, নাম শুনবে না, আবার তুমি জবরদস্ত শোনাবে, মেরে দিয়েছে, কিন্তু কোনো বাক্যের দ্বারা নিন্দন করে নাই। ভগবান তাকে কৃপা করেছে। বৈষ্ণব নিন্দন থেকে দূরে থাকতে হবে, তাতে জিহ্বা অসতী হয়ে যাবে, মিথ্যা কথাতে জিহ্বা অসতী হয়ে যাবে, মিথ্যা ভোজন মানে অসৎ ভোজনেতে, অমিত্যাদি ভোজনেতে জিহ্বা অসতী হয়ে যাবে। তার এই হরিনাম করলে কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্তন, তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। কোটি জন্ম যদি নাম সংকীর্তন করে, তথাপি ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দনকে পাওয়া যাবে না। এই প্রকার ভগবান অনেক পতিত পাবন লীলা করেছে, যার দ্বারা আমাদিগকে প্রচুর শিক্ষা প্রদান করেছে। একদিন তিনি কখনো কখনো কৃষ্ণ ভাবে থাকেন, কখনো কখনো গোপী ভাবে থাকেন, কখনো কখনো রাধা ভাবে থাকেন, গৌর সুন্দর। আজ তিনি গোপী 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 জপ করছেন কৃষ্ণ ভাবে। কৃষ্ণ রাধারানী, ভাগবত আছে না, কাচিত গোপী, গোপী বলতে রাধারানীকে উচ্চারণ করতে, এই রাধারানীকে স্মরণ করে কৃষ্ণ ভাবেতে আজ তিনি বসে বসে গোপী 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 জপ করছেন কৃষ্ণ ভাবেতে বসে বসে। সবাই আশ্চর্য, অন্যান্য দিন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই কীর্তন করেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন, হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক নাম তিনি করেন। কিন্তু আজ তিনি বসে বসে কেবল গোপী 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 জপ করছেন, কেউ বুঝতে পারছেন না। হেনকালে কজন পড়ুয়া, পড়ুয়া মানে বিদ্যার্থী, একসঙ্গে পড়তে, তারা দেখতে আরে নিমাই নাকি দেখো গয়া থেকে আসার পরে সে তার কি হয়েছে, কখনো পাগলের মতন চলে, কখনো হরিনাম করে, কখনো এই করে, চল না আমরা দেখে আসি। দেখতে এসেছে, যখন দেখতে এসেছে, এসে দেখছে বসে বসে গোপী গোপী জপ করছে, তখন হে নিমাই, এই গোপী গোপী জপ করে লাভ কি? বললে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপ করতে, গোপী গোপী জপ করছিস কেন বসে বসে? গোপী গোপী জপ করলে কি হবে? হ্যাঁ, কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ একটা লম্পট, ওর নাম নেবো আমি, আমার গোপীকে, আর তুমি গোপীকে নিন্দন করছো। উঠে পাশে ছিল একটা বড় বাঁশের ফেলা ডান্ডা, ওইটা নিয়ে একবারে মারতে চলেছে ওদেরকে। যখন ওদেরকে মারতে চলতো, ওরা তখন পালিয়ে গেল। গিয়ে কি বলছে যে হ্যাঁ, সচি পিসির ছেলে, একসঙ্গে সেদিন স্কুলে পড়েছি, আজ ও কিসের ভগবান হয়ে গিয়েছে, ও আমাদেরকে মারতে আসবে, এত ক্ষমতা ওর। এরপরে যদি এইরকম কিছু করে, তাহলে আমরা সকলে মিলে এর প্রতিশোধ নেব, উপযুক্ত শাস্তি দেব। অন্তর্যামী গৌর সুন্দর জানতে পারলেন, তিনি বলছেন, পিপ্পলি খাইনো কপনি বাড়িতে, উঠলি বাড়িল দে কপজে দে হেতে। আর এই পিপল খেলে কপ নষ্ট হয়, পিপ্পলি খাইনি কপনি বাড়িতে, কিন্তু উল্টো হয়ে গেল তা। হ্যাঁ, কপ বাড়িল দেখেতে, আবার দেখতে কপটা বেশি বেড়েই গেল। অর্থাৎ আমি এসেছি এই অবতারে জীবকে উদ্ধার করবার জন্য, তাদেরকে বিনা শাস্তি দিয়ে, দণ্ড দিয়ে তাদেরকে আমি উদ্ধার করব, এই জন্য আমি এসেছি।
আর এরা কিনা আমার কাছেই অপরাধ করছে, আমার কাছেই অপরাধ করছে, তাহলে তো এদেরকে আমি উদ্ধার করতে পারবো না। তিনি বললেন, না, এই বেশে থাকা যাবে না। এ বেশে থাকলে এই যে কি মনে করছে, এই শচী পিসির তো ছেলে, আমাদেরই সহপাঠী, আমি আর তাতে আর কি বড় আছি, আমরা পাড়ার ছেলে কি তো পারবে না। তবে কি করতে হবে, সন্ন্যাস আশ্রমটা সকলের প্রণামীয়, সন্ন্যাসী দেখলে সকলে প্রণাম করবেন, এইটা শাস্ত্রের বিধান। সে বয়সে ছোট হোক বড় হোক, কোনো বিচার নাই, সন্ন্যাসী দেখলে তাকে সকলে প্রণাম করবে। আর একটা তো সূত্র চাই উদ্ধার করবার জন্য, ওই যে প্রণাম করবে প্রণামের ছলে আমি তাকে উদ্ধার করব। তাই তিনি মনে মনে স্থির করে নিলেন যে এইভাবে জগৎ উদ্ধার করা যাবে না, আমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে। নিত্যানন্দ প্রভু আদির সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনাও করেছে। বাধা তো সব কেউ তো বলে না, কিন্তু তিনি ভগবান যা করেন কেউ করতে পারেন না। ছলে বলে মায়ের কাছেও একসময় আদেশ নিয়েছেন, প্রিয়াজির কাছেও নিয়েছেন। বিকালবেলা না নিত্যানন্দ প্রভু একটা কচি লাউ নিয়ে এসেছে। মহাপ্রভু দুগ্ধ লকলকিতে খুব পছন্দ করতেন। দুগ্ধ লকে মানে দুধ দিয়ে, ওই কচি লাউটা দুধ দিয়ে করে, আমি করতে জানি না, কিরকম করে জানি না, এই মহাত্মারা হয়তো জানতে, হ্যাঁ, লাউয়ের পায়েস, ওইটাকেই দুগ্ধ লকলকি বলা হয়। লাউয়ের পায়েস প্রায় তো দেখা যায় না, কিন্তু মহাপ্রভুটা খুব পছন্দ করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু এসে দিয়েছে, মায়ের কাছে দিল, মা এটা আজকেই করবেন, আজকেই করবেন, কেন কালকে তো আর তিনি থাকছেন। দিলেন, করে ভোগ লাগালেন, রাত্রে প্রসাদ পেলেন। এবারে শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করলেন। এবারে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে আজ এতাবৎ পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে কিন্তু এতটা আদর কোনোদিনও করেন নাই, এতাবৎ পর্যন্ত করেন নাই এতটা আদর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে। আজ গৌরসুন্দর তাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আজ তাকে পাকাপাকি রূপে ছেড়ে যাচ্ছেন। তাই তাকে খুব আদর করলেন। প্রিয়াজি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তিনি আদরতে হয়ে গৌরসুন্দরকে আজ সুন্দর করে সাজাতে লাগলেন। আশা ছিল মনে মনে, আশা ছিল মনে মনে, আশা ছিল মনে মনে, সাজাবো তোমায় মোহন সাজে, সাজাবো তোমায় মোহন সাজে, আশা ছিল মনে মনে, প্রভু আশা ছিল মনে মনে।
নুপুরে সোনার চরণে সোনার নুপুর রুনু ঝুনু রুনু বাজে রুনু ঝুনু রুনু বাজে রুনু ঝুনু রুনু বাজে রুনু ঝুনু রুনু বাজে চন্দনে চর্চিত অঙ্গ অলকাতিল সাজাবো তোমারে প্রভু স্বর্ণপুতলিকা চন্দনে চর্চিত অঙ্গ অলকাতিল সাজাবো তোমারে প্রভু স্বর্ণপুতলিকা ওই না সোনার বদনে সোনার হাসি সোনার বদনে সোনার হাসি অনন্ত হাস্য মুখে অনন্ত হাস্য মুখে প্রভু সাজাবো তোমায় মোহন সাজে আশা ছিল মনে মনে আশা ছিল মনে মনে প্রভু আশা ছিল মনে মনে 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 जय जय श्री राधे गौर हरि की विष्णु प्रिया देवी की जय 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 श्री राधे। আজ অনেক রাত্র পর্যন্ত দুজনের মধ্যে বড় সুন্দর প্রেমালে পেতে রাত্রি প্রায় অতিবাহিত সুন্দর করে আজ মনের মতন করে গৌর সুন্দরকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সাজিয়েছেন, মনের মতন করে সাজিয়েছেন, মোহন রূপে সাজিয়েছেন, মদন মোহন রূপে সাজিয়েছেন। অতঃপর দুজন শয়ন করেছেন। মহাপ্রভুর হাতে বাহুর উপরে মাথা রেখে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শয়ন করেছেন। মহাপ্রভুর কিন্তু ঘুম হয়নি। আজ গৃহস্থ লীলা তার এই পর্যন্তই পূর্ণ, তাই তিনি আর ঘুমাননি। ঘুমনের ভান করে পড়ে আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিদ্রিত, নিদ্রা দেবী তাকে এসে আলিঙ্গন করেছে। তিনি অঘোর ঘোরে নিদ্রায় অভিভূত হয়েছে।
গৌরসুন্দর ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে দিয়ে মাথার নিচে বালিশটি দিয়ে দিয়ে তিনি নিজে নিজে ধীরে 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 ঘর থেকে বেরোলেন। সমগ্র নবদ্বীপ মন্ডল আজ নিদ্রায় অভিভূত। কেউ জানে না সেই গভীর নিশীথ আজ যে সেই মর্মান্তিক নবদ্বীপ বাসুদেবের জন্য এর থেকে আর দুঃখ আর কিছু নাই। সর্ব দুঃখের যে শ্রেষ্ঠ দুঃখ আজ তাদের। এই কাল রাত্রিতে ঘুমিয়ে তারা বুঝতে পারে নাই, সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু সেই রাত্রিকালে গৌর সুন্দর শয়ন কক্ষ থেকে ধীরে 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 বাহির হয়ে তিনি রাজপথ ধরলেন না। তাহলে যদি কেউ জানতে পারে পিছিয়ে যাবে, তাই রাজপথ ধরলেন না। তিনি কি করলেন? নিদয়ার ঘাট গঙ্গা পার হলেন। কখন ওই রাতে দেখছেন কেউ নেই, কোনো মাঝি নেই, কোনো নৌকা নেই, কি করে যাবেন? তিনি সাঁতরেই পার হয়ে গেলেন। আহা, ওই জন্য এই ঘাটের নাম আজকেও নিদয়া, তার দয়া নেই। নবদ্বীপ চন্দ্রকে, নবদ্বীপের ঘাট, তাকে আজ ওই ঘাট পার করিয়ে দিয়েছে। অতএব এই ঘাটের কোনো দয়া নেই, কোনো মায়া নেই, তাই তার নাম রাখা হয়েছে নিদয়ার ঘাট। আজও সকলে নিদয়ার ঘাট বলেই জানে। পার হয়ে তিনি চলে গেলেন কাটোয়াতে। কাটোয়াতে চলে গেলেন তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে, তার নাম কেশব ভারতী। তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার চরণে ধরে বললেন, হে প্রভু, আমাকে সন্ন্যাস প্রদান করুন। সেখানে নিয়ম আছে, সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হলে শিখা সূত্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হয়। তাই তার শিখা ত্যাগ করবার জন্যে, মুন্ডন করবার জন্যে নাপিতকে আহ্বান করা হলো। তিনি মুন্ডন করে দিলেন। সেই লীলাস্থানগুলি এখনো রয়েছে, যারা যারা যান দর্শন করতে পারেন কাটোয়াতে। তিনি এইবার যখন সন্ন্যাসের জন্য কেশব ভারতীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, তখন কেশব ভারতীকে প্রণাম করে তার সম্মুখে বসলেন এবং তিনি একটি প্রসঙ্গ তুললেন। কেননা শাস্ত্রে আছে, পদ্মপুরাণে আছে, 4টা কাজ কলিযুগেতে নিষেধ। অশ্বমেধম গবালম্ব সন্ন্যাস ফলপৈতৃকম দেবরেণ সুততপত্তি কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়িত। এই শ্লোকটা পরে মহাপ্রভুই তুলেছিলেন। এই 5টা কার্য কলিযুগে করতে নাই, নিষেধ। অশ্বমেধম, অশ্বমেধ যজ্ঞ কলিযুগে হবে না। গবালন্ডম, গোমের যজ্ঞ কলিযুগে হবে না, নিষেধ পূর্ণরূপে। মানে যজ্ঞ করেও গোবধ করা যাবে না। আগে ঋষিরা করতেন, যজ্ঞতে গোবধ করতেন, জড়োদ্যবকে পূর্ণ, আবার তাকে বলি দেওয়ার পরে পূর্ণ যৌবন ফিরিয়ে দিতেন। কলিযুগের জীবের ওই প্রকার, ব্রাহ্মণের ওই প্রকার সমর্থ থাকবে না, তারা জীবন প্রদান করতে পারবে না। তাই কলিযুগে নিষেধ। অশ্বমেধম গবালম্বম সন্ন্যাসম, সন্ন্যাস নেওয়া যাবে না, এটা পরে বলছি। সন্ন্যাসম অশ্বমেধম গবালম্বম সন্ন্যাসম
প্রাণীবধ ফলপত্রিকাম, প্রাণীবধ নিষেধ। প্রাণীবধের দ্বারা যজ্ঞ আদি যেগুলি আগে হতো সেগুলি নিষেধ প্রাণীবধের দ্বারা। আর দেবরেণ সুতোৎপত্তি, দেবরের দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন কলিযুগে নিষেধ। এই কটা করলে পাপ হবে। তাহলে মহাপ্রভু স্বয়ং শাস্ত্র প্রবর্তক, ধর্ম প্রবর্তক, ধর্ম রক্ষক, স্বয়ং ধর্মপুরুষ ভগবান। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন কেন? বিচার। সন্ন্যাস দুই প্রকারের, এক জ্ঞানী সন্ন্যাস যাকে ব্রহ্ম সন্ন্যাস বলা হয়, এক ভক্ত সন্ন্যাস যাকে বিষ্ণু সন্ন্যাস বলা হয়। দু প্রকারের সন্ন্যাস। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমাদের এক পৃথিবীতে একটাই সন্ন্যাস ছিল, সেটা ব্রহ্ম সন্ন্যাস। এই ব্রহ্ম জ্ঞানী সন্ন্যাসটা কলিযুগের জন্য নিষেধ আছে। মহাপ্রভু যে সন্ন্যাসে করলে সেটা হলো বিষ্ণু সন্ন্যাস, মানে ভক্তি সন্ন্যাস যেটা, সেইটাই মহাপ্রভু সেখানে করলেন, প্রবর্তন করলেন যে কলিযুগেতে ব্রহ্ম সন্ন্যাস যে জ্ঞানী সন্ন্যাস সেটা নিষেধ, জ্ঞানী সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়, ব্রহ্ম সন্ন্যাস। কিন্তু যেটা বিষ্ণু সন্ন্যাস, ভক্ত সন্ন্যাস, সেটা তিনি প্রবর্তন করলেন। কিভাবে দেখবেন, লেখা আছে। কেশব ভারতীকে বললেন, মহাশয় আমি না আজকে স্বপ্নে একটি মন্ত্র পেয়েছি, আমি আজকে স্বপ্নে একটি মন্ত্র পেয়েছি, মনে হয় এটা সন্ন্যাস মন্ত্র, আপনি একটু দেখুন না এটা কি। মহাপ্রভু প্রথমে তাকে সন্ন্যাস মন্ত্র দিলেন, প্রথমে মহাপ্রভু তাকে মন্ত্র দিয়েছেন। আসলে তিনি তো জগতের গুরু না, কিন্তু এখানে ভঙ্গি করে জগৎকে দেখাবার জন্য যে গুরু করতে হয়, তাই তিনি কেশব ভারতীর কাছ থেকে বেশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেশব ভারতীকে সর্বপ্রথম মন্ত্র দিয়েছেন সন্ন্যাস মন্ত্র। আমাদের যে সন্ন্যাস মন্ত্র, এই সন্ন্যাস মন্ত্রটি সর্বপ্রথম এই আমাদের ব্রজে যে শ্বেত বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী যারা এবং আমাদের গরিব একই মন্ত্র, আমাদের কেবল প্রচারের জন্য প্রভুপাদ এই বস্ত্র এটা বদলি করেছে। কেননা তখন এই রামকৃষ্ণ মিশন আদির খুব প্রভাব ছিল, তাদের গরিব বসন ছিল, তাদেরকেই সাধু বলে মানত। শ্বেত বস্ত্রধারীদের সাধু বলে মানতে চাইলেন, কারণও আছে। তখন এই নারায়ণ বাবাজি মাতাজি ঘুরে বেড়াতে, এদের এত সংখ্যা ছিল, তারা ওইটাই বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলে জানতেন। এর জন্য সাদা বস্ত্রধারী বৈষ্ণবকে দেখলে তারা করতেন, নিন্দন করতেন, উপহাস করতেন, প্রচার করা কষ্ট ছিল। এর জন্য গোপীবল্লভপুরের মিটিং হয়েছিল, সেই মিটিং থেকেই বলেছিল প্রভুপাদ, সেখান থেকে এই বস্ত্র রং পরিবর্তন করে সেখান থেকে তিনি সন্ন্যাস। যাই হোক, মহাপ্রভু প্রথমে তাকে সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করলেন, এটা বৈষ্ণব সন্ন্যাস, ভক্ত সন্ন্যাস প্রদান করে পরে তিনি আবার তার কাছ থেকে গ্রহণ করলেন, বেশ গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাসের অর্থ অনেক প্রকারে আছে। সন্ন্যাস মানে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ, আমরা সেদিনকে বলেছি। সন্ন্যাস মানে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। অচ্যুত গোত্র আমরা বলি, সন্ন্যাস নেওয়ার পরে যদি মা বাবার সঙ্গে যোগ থাকে, পরিচয় থাকে, তাহলে গোত্র পরিবর্তন হলো, গোত্র পরিবর্তন হলো। আমরা অচ্যুত গোত্র, এমনি সাধারণ গৃহস্থীরাও যারা মন্ত্রণের পর অচ্যুত গোত্র অনেকেই বলে, কিন্তু তাদের ওই পূর্ব গোত্রটা চ্যুত তো হয় নাই, অচ্যুততে কি করে যাবে? ত্যাগী অন্তত অচ্যুত গোত্র হওয়া উচিত, তাদের তো হওয়া উচিত অন্তত। ত্যাগী কেন বলা হবে?
ত্যাগ। কিরকম ত্যাগ? বলছে যেমন থুক ফেলে তার দিকে ফিরে তাকানো হয় না, এই প্রকার সন্ন্যাসী যা ত্যাগ করেছে তার দিকে সে তাকাবে না। যা ত্যাগ করেছে তার দিকে সে তাকাবে না, থুকের মতন। আর যদি আবার সে পূর্বাশ্রমের সঙ্গে পরিচয় থাকে, তাদের নিয়ে উঠা বসা থাকে, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধে জুড়ে থাকে, তাহলে আমি কি ত্যাগ করলাম? কি ত্যাগ করলাম? যে বস্তু মানে বিষয়কে পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে, এটা বলা হয় কি? পুনর্জন্ম। আপনার পূর্বজন্মের কথা কিছু মনে আছে? তাদের সাথে সম্বন্ধ আছে? নাই না? এটা যদি পুনর্জন্ম মানি, তাহলে এর পূর্বাশ্রমের কথা কিছু আমার মনে, তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তাকে বলা হয় সন্ন্যাস। কি জন্য সন্ন্যাস আশ্রমকে আমি গ্রহণ করব? আরে এইগুলো করতে পারে না, সব সময় এখান থেকে করে। কি জন্য? কারণ উদ্দেশ্য এতাম সমস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা উপসিতাং পূর্বতমৈর মহাদেবে অহং তরিষ্যামি দুরন্ত পারম তম মুকুন্দাং সেবয়েব। উদ্দেশ্য কি? এটা শ্রীমদ্ ভাগবতের 11 স্কন্ধে ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু যে সন্ন্যাসী, তিনি এই শ্লোকটা বলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তার কাহিনী অনেক, বলতে গেলে তো সময় লাগবে। আমাদের মানে হাতে মাত্র একদিন আছে, হাতে মাত্র একদিন আছে। আমাদের কেবল নবদ্বীপ লীলা শেষ হলো, এখনো নীলাচল লীলা সম্পূর্ণই পড়ে আছে। সংক্ষিপ্ত রূপে আমাদেরকে যেতে হবে, কোনো উপায় নেই। এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা, এই যে সন্ন্যাস আশ্রম, সন্ন্যাস বেশ, সন্ন্যাসী হওয়া কি? এটা হচ্ছে পরাত্মনিষ্ঠ বেশ, আর কিছু না। পরাত্মনিষ্ঠ, পরাত্ম মানে ভগবান। সংসারনিষ্ঠ নয়, আশ্রমনিষ্ঠ নয়, শিষ্যনিষ্ঠ নয়, এই কি বলে প্রতিষ্ঠানিষ্ঠ নয়, অর্থনিষ্ঠ নয়, পরাত্মনিষ্ঠ, ভগবাননিষ্ঠ। আজ থেকে পাকাপাকি রূপে, মানে আপনারা রেজিস্ট্রি করেন না, জমি বিক্রি করেন, রেজিস্ট্রি করে দেন, তো রেজিস্ট্রি কাউকে করে দিলে আর সেই জমির উপর আপনার অধিকার থাকে? আপনি পরিচয় দিতে পারবেন না, দিলে ওখান থেকে আপনি মেরে ভাগাবে। এটাই তো রেজিস্ট্রেশন করা, যে আজ থেকে আমি পূর্ণ রূপেতে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে দিলাম, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল। পূর্ণরূপেতে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ আমি ছিন্ন করে দিলাম। আজ থেকে আমার সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে, পরাত্মনিষ্ঠা। মহাপ্রভু নিজেই শ্লোকটা বলেছেন, চৈতন্য চরিতামৃত খুলে দেখবেন, মধ্যলীলাতেই আছে এই শ্লোক। প্রথমেই যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এই আদিলীলার লাস্টে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তখন সেটা আছে পরাত্মনিষ্ঠা। উপসিতাং পূর্বতমের মহদ্বি, আমাদের যে পূর্ব মহাজনগণ, তারা এই আশ্রমকে অর্থাৎ এই সন্ন্যাস বেশকে ধারণ করে, সন্ন্যাস সঙ্গে গ্রহণ করে তারা কেবল ভগবানের চরণ কমলকে উপাসনা করেছেন, করে তারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানেরই হয়ে গেছে, ভগবানের নিত্য সেবক হয়ে ভগবানের ধামেতে, ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত হয়েছে। আমিও অহং তরিষ্যামি দুরন্ত পারাম, আমিও এই সন্ন্যাস আশ্রমকে গ্রহণ করে দুরন্ত পারাম, যে সংসারকে লোক অতিক্রম করতে পারে না, সেই সংসারকে অতিক্রম করে আমিও ভগবত চরণ কমলকে প্রাপ্ত হব, এই আশায় তম মুকুন্দান্দ্রিং সেবয়েব। এই আশ্রম কেবল ভগবানের চরণ সেবার জন্যই, অন্য কোনো কারণ নয়।
করে আমি ভগবত চরণ কমলকে প্রাপ্ত হব, তার চরণ কমলের সেবা করেই আমার এই জীবনকে আমি সফল করব, তার নিকুঞ্জের সেবা প্রাপ্ত হব। এই উদ্দেশ্য মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণের। এই শ্লোকটা বলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে দণ্ড ধারণ করেছেন। দণ্ড ধারণ করে কি জন্য করেছেন? তম মুকুন্দাং বিশ্বে বলিব, তম যে সংসার সমুদ্রকে আমি অতিক্রম করব, বিনাশ করব, কেবল ভগবানের চরণ সেবা করব। এই চরণ সেবা কোথায় করলে ঠিক হয়, কোথায় পাওয়া যায়? মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত কি? আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয় তদ্ধাম বৃন্দাবনম রম্যা কাচিত উপাসনা ব্রজবধূ বর্গেন যা কল্পিতা শ্রীমদ ভাগবত প্রমাণ মমলম প্রেমা মমার্থো মহান শ্রীমন মহাপ্রভুর মত বিদম তত্রাদরু নঃ পরঃ। তিনি বলছেন আমাদের আরাধ্য কে? কার আমরা উপাসনা করব? কার উপাসনা করব আমরা? কে আমাদের আরাধ্য? আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয়। ব্রজেশ মানে মথুরাধীশ নয়, বসুদেব নন্দন নয়, দেবকী নন্দন নয়, ব্রজেশ তনয় অর্থাৎ যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সেই আমাদের আরাধ্য। এর মধ্যে আবার পৃথকত্ব আছে। আমাদের দাস্য ভাবে নয়, সখ্য ভাবে নয়, বাৎসল্য ভাবে নয়, ব্রজবধূ বর্গে না যা কল্পিতা। ব্রজবধূগণ যে ভাব নিয়ে কৃষ্ণচরণ উপাসনা করেছে, আমরা ঠিক ওই ভাব নিয়েই কৃষ্ণচরণ উপাসনা করব, ওই ভাব নিয়ে। ব্রজবধূ বর্গে না যা কল্পিতা। শ্রীমদ ভাগবতম পুরাণ মমলম, এই যে অমল শাস্ত্র, এই হচ্ছে তার প্রমাণ এবং মহাপ্রভুর মত এইটাই। তাই তিনি ওখানে ছেড়ে এবার চলেছেন। একবার সন্ন্যাস নেওয়ার পরে আমরা কোথায় ভগবত সেবার জন্য আমাদের মনোতলা কোথায় হয়, কোথায় উৎকণ্ঠা করেন আমাকে ভগবত সেবা করতে হবে, ভগবানের পূজাতন্ত্র সুষ্ঠু করতে হবে, এই মন আমাদের কোথায়? আমরা কিসের জন্য? বড় আশ্রম বানানোর জন্য, অনেক শিষ্য করবার জন্য, অনেক গাড়ি ঘোড়া পয়সা করার জন্য কি আমি সন্ন্যাস নিয়েছি? না, ভগবত সেবার জন্য। আর সেই ভগবত সেবা প্রতিষ্ঠা করে যদি ভগবত সেবার দিকে লক্ষ্য না থাকে, ভগবত সেবার দিকে যদি আমার মন না থাকে, ভগবত সেবার দিকে যদি আমি নিষ্ঠা না রাখি, লক্ষ্য না করি, তো কিসের জন্য আমি সন্ন্যাস নিয়েছি? শিষ্যমহল করবার জন্য না, আমি ভগবত সেবার জন্য কেবল সন্ন্যাস নিয়েছি। যদি ভগবত সেবায় আমার লক্ষ্য থাকে, আমার সব আপনা হয়ে যাবে, কিছু বাকি থাকবে না। কেবল ভগবত সেবার জন্য নিষ্ঠা থাকার দরকার আছে। তাই ভগবত সেবাই আমার একমাত্র ইয়ে। তাই বলছেন মহাপ্রভুর মত অমৃতম, এইটাই মহাপ্রভুর মত। অন্য এই সন্ন্যাস গ্রহণ অন্য কোনো কারণ নয়, কেবল সেবার জন্য। তাই তিনি সেই সেবা কোথায় বলছেন? ব্রজেতে। এবার তিনি সন্ন্যাস নিয়ে দণ্ড আদি ধারণ করে তিনি চলেছেন। একই তার কোথায় কৃষ্ণ, কই কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় আমার প্রাণ সখা, ব্যাকুল অন্তরে ডাকি একবার আমায় দেও দেখা। হে কৃষ্ণ, এই হচ্ছে ভাব। হে কৃষ্ণ তুমি কোথায়? হে প্রাণ সখা, হে প্রাণনাথ তুমি কোথায়? তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না, একবার আমাকে দেখা দাও। আমি ব্যাকুল ব্যথিত হৃদয় আমার, আমি তোমাকে না দেখতে। কৃষ্ণ প্রাণ সখা
সরে রাম রাম সুন্দর সন্ন্যাস নেওয়ার পরে আর কিছু জানেন না, কোনো বাহ্য জ্ঞান তার নেই। সে কেবল হাত তুলে একই কথা তার, হে কৃষ্ণ কোথায়, কৃষ্ণ কোথায় গেলে পাবো দেখা, কোথায় গেলে তোমার দেখা পাবো। তিনি এইভাবে উন্মাদের মতন বৃন্দাবনের দিকে ছুটে চলেছে। তখন সেখানে 6 জন গিয়েছিল, নিত্যানন্দ প্রভু, রাধার প্রভু, চন্দ্রশেখর আচার্য আদি আদি লাগিয়েছিলেন, মুকুলবাদী ছিল। গিয়ে তারা ওই দেখলেন, কিন্তু নিবারণ করবো তাদের ক্ষমতা ছিল না, পরেই পৌঁছেছিলেন তারা। এখন মনে করছে নিত্যানন্দ প্রভু যদি মহাপ্রভু এবারে বৃন্দাবনে চলেই যান, তার কোনদিন ফিরে আসবে না, তাহলে নবদ্বীপের ভক্তগণের কি হবে? তারা একবার তো মহাপ্রভুকে দর্শন তারা করুক। তাদের যে জীবন, তারা যেমন মাছ জল থেকে তুলে যদি ডাঙায় রেখে দেওয়া যায়, ছটফট করে করে মরে যায়, এই প্রকার নবদ্বীপবাসী কেউ বাঁচবে না। তাদেরকে তো বাঁচাতে হবে ভক্তগণকে। তিনি কি করলেন? মহাপ্রভু চলছেন, তার পিছে চালক করার চলার ক্ষমতা নাই, এত জোর চলছেন তিনি উন্মাদের মতন। কখনো হাসছেন, কখনো গাইছেন, কখনো নাচছেন, কখনো দৌড়াচ্ছেন করে তিনি চলছেন। নিত্যানন্দ অন্য পথে এসে কি করলেন? গঙ্গা তীরেতে কিছু বালকগণ গরু চড়াচ্ছিল, তাদেরকে শিখিয়ে দিল। বলে ওই একজন সাধু আসছে সন্ন্যাসী, সে জিজ্ঞাসা করলে বলবে এইটাই বৃন্দাবন, এই আমরা এই শাখা, আমরা গরু চড়াচ্ছি, ওই পার্শ্বে গোবর্ধন, আর এই যে যমুনা নদী প্রবাহিত হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে এই প্রকারে বলে দেবে। তাই
মহাপ্রভু ওই পথে যখন এসছেন তখন বালকগণকে জিজ্ঞাসা করলো, আরে বৃন্দাবন আর কত দূর? বলে না না মহাশয়, এই তো বৃন্দাবন, আমরাই তো বৃন্দাবন দেখে আছে, দেখছেন না কত সুন্দর, এই যে বৃন্দাবনে গরু চড়ছে, আমরা গরু চারণ করছি, এই অদূরেই গোবর্ধন পর্বত আছে, এই দেখুন না যমুনা নদী প্রবাহিত করছে। বিশ্বাস করলেন উনি যমুনা নদী জানেতে বৃন্দাবনে পৌঁছে গিয়েছেন। এই আনন্দেতে ওনার তো কোনো বাহ্য জ্ঞান থাকলো না, উনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন গঙ্গাতে। ভাসতে ভাসতে উপস্থিত হলেন শান্তিপুরেতে। অদ্বৈত প্রভুকে আগে এসে নিত্যানন্দ প্রভু বলে দিয়েছেন, সে করলো কি সুন্দর একটা নূতন নৌকা, একটা ছোট নৌকা নিয়ে, আর তার কাছে বহির্বাস কৌপিন আদি নিয়ে নৌকা নিয়ে তিনি চলে গেছেন সেখানে। মহাপ্রভু যখন ভাসতে ভাসতে এসেছেন তখন মহাপ্রভু বললেন, এখানে আসো। তাকে উঠালেন, আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়ে নূতন বস্ত্র পরিধান করালেন। তখন মহাপ্রভুর বাইশ এলো। বাইশ জ্ঞান তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি অদ্বৈতাচার্য? হে আচার্য, তুমি কি করে জানলে যে আমি বৃন্দাবনে এসেছি? তুমি বৃন্দাবনে চলে এলে? বলছে, হ্যাঁ প্রভু। বলছে, তুমি যে যমুনায় স্নান করে তুমি যমুনায় চলে এলে নৌকা নিয়ে? বলছে, হ্যাঁ। তুমি যে পারে স্নান করছিলে ওটা যমুনায়। গঙ্গায় দুটো ধারা আছে, একটা যমুনার ধারা আছে, একটা গঙ্গা ধারা আছে। মহাপ্রভু যে ধারায় স্নান করেছিলেন ওটা গঙ্গা যমুনা ধারা। এই জন্য বলছে, তুমি শ্রীপাদ তোমাকে ঠিকই বলেছে, তুমি গঙ্গা যমুনাতেই স্নান করেছো, চলো। পরে উনি বুঝতে পারলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু তাকে এই প্রকারে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছেন। শান্তিপুরে 10 দিন মাত্র ছিলেন সেখানে। ওখানে রেখে যখন মহাপ্রভু সেখানে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহেতে গিয়েছেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু সম্পূর্ণ নবদ্বীপকে খবর দিয়েছেন। সমস্ত ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছেন। সচী মাতাকেও বলেছেন, নেমন্তন্ন করছেন, চলুন গৌরকে দর্শন করবেন। তখন সচী মাতা প্রিয়াজিকে বলছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তুমিও চলো। কিন্তু বললেন না, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদেশ নাই, আদেশ নাই। তিনি কেঁদে কেঁদে বলছেন, মা আপনি যান, আমি গেলে প্রভুর সন্ন্যাস ধর্মের হানি হবে, কলঙ্ক হবে, আমি যাব না। আমি চাই না যে আমার জন্য আমার প্রভুর কোনো কলঙ্ক, আমি চাই না, আমি যাব না। তিনি গেলেন না, সচী মাতা গেলেন। সেখানে সচী মাতা যাওয়ার পরে তিনি নিজেই রন্ধন করতেন। সচী মাতা সমস্ত ভক্তগণ প্রসাদ পেতেন, মহাপ্রভু প্রসাদ পেয়েছেন। একদিন মহাপ্রভু মাকে বলেছেন, মা সন্ন্যাস লইল যাবে মতিচ্ছন্ন হইল মন। আমি যখন সন্ন্যাস নিয়েছিলাম মনটা আমার মতিচ্ছন্ন হয়ে গেছিল, তো এখন আপনি আমাকে আদেশ করুন কি করব। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে আপনার কাছেই থাকবো। কিন্তু সচিমা আমাদের মাদের যদি পরীক্ষা করে তাহলে কিন্তু হেরে যাবে। বলে না, তুই আমার কাছেই থাকে, সন্ন্যাস টন্যাস তোর দরকার নাই। কিন্তু মা কি বললেন যে তুমি যদি আমার কাছে থাকো তাহলে আমার সুখ হয়, আমার আনন্দ হবে, কিন্তু জগতের লোক তোমার নিন্দান করবে, তোমার নিন্দান হোক আমি সহ্য করতে পারবো, তোমার নিন্দান হোক সে আমি সহ্য করতে পারবো না। তুমি সন্ন্যাস ধর্ম কোনো প্রকারেই ত্যাগ করবে না, আর সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পালন করবে, যেন জগতের জীব তোমার এই ধর্ম থেকে তারা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই হচ্ছে মা। তবে হ্যাঁ বাবা, একটা কাজ করো, তুমি যদি বৃন্দাবনে চলে যাও তাহলে তোমার দর্শন তো পাবোই না, তোমার সংবাদও পাবো না। বৃন্দাবন অনেক দূর, তখন তো গাড়ি ছিল না, পথ হাঁটা, তাও পথ ছিল না, জঙ্গলের করে আসতে হতো। গঙ্গার কিনারে কিনারে এসে এসে বৃন্দাবনকে এলাহাবাদ এসে
ত্রিবেণীর থেকে আবার যমুনা ধারা ধরে যমুনা বৃন্দাবনে আসতে হতো। তখন কোন ছিল, মার্গ ছিল না বলে সেখানে গতাগতি নাই লোকের। অতএব তোমার সংবাদ, কুশল সংবাদ পাবো না। তুমি যদি পুরীতে থাকো, জগন্নাথে থাকো, তাহলে লোকের যাতায়াত থাকবে, তাদের কাছে তোমার কুশল সংবাদ পাবো, তাতেই আমি সুখী থাকবো। তোমার সন্ন্যাস ধর্ম তুমি পূর্ণভাবে পালন করো। সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন। যাওয়ার পথে দুটি সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে। একটা ছোট বিপ্র, বড় বিপ্রর কাহিনী আছে। একটা গোপীনাথের কাহিনী, বড় মর্মান্তিক কাহিনী গোপীনাথের কাহিনী। আমাদের আস্বাদনের যদিও সময় নেই। মাধবেন্দ্রপুরী আমরা আগে বলেছি মহাপ্রভুর পরম গুরুদেব মাধবেন্দ্রপুরী। আমরা বলি মহাপ্রভুর গুরু। ওই অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে এসে না একজন জিজ্ঞাসা করছিল, মহাপ্রভুর সম্বন্ধে পরিচয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল যে এই চৈতন্যদেব এর গুরু কে? অদ্বৈত আচার্য বললেন কেশব ভারতে না গুরু। অদ্বৈত আচার্যের বড় ছেলে, তখন ছোট 5 বছরের ছেলে, খেলা করছিল বাচ্চাদের সঙ্গে আঙ্গিনাতে। সেই কথা শুনলো, ছুটে চলে আসলো। বাবা তুমি কি বললে? 14 ব্রহ্মাণ্ডের গুরু চৈতন্য গোসাই, তার গুরু জগতে কেহ নাই। 14 ব্রহ্মাণ্ডের গুরু চৈতন্য গোসাই, তার গুরু কেউ হতে পারে না। তার গুরু কেহই নাই, হতেই পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের তার গুরু, কোন ব্রহ্মাণ্ডের তার 14 ব্রহ্মাণ্ডের গুরু তো তিনি। বসুদেব সুতং দেবং কংসচানুরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণং বন্দে জগৎ গুরু। একমাত্র সমস্ত জগতের গুরু হচ্ছে কৃষ্ণ। আমরা একজন গুরু সেজে বলছি আমি গুরু, আমার সেবা করো, আমার এ করো করো। আপনি জানেন না ছিল গুরু সেবা ছাড়া কিছু নাই না। গুরু মানুষকে হতেই পারে না, কারো শক্তি নাই। গুরু তো একজনের, সেই ভগবানই, আর কেউ গুরু নয়। তবে হ্যাঁ, তিনি জগতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি দেখে তার গুরুত্ব শক্তি তার মধ্যে প্রদান করেন। কেন জানে? এই জীব এরা তো বহির্মুখ হয়ে রয়েছে, সংসারে পতিত হয়ে রয়েছে আমরা। এখানে ভগবান আসেন না, আর আসলেও আমরা তার সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারবো না, সহ্য করতে পারবো না। এই জন্য এই জীবের মধ্যে তার সেই শক্তিটা প্রদান করে, এর দ্বারাই এই জগৎ জীবকে যারা আমরা মিলতে পারবো, আমরা গুরু, আমরা তার সাথে মিলতে পারি, আদান প্রদান করতে পারি। তার দ্বারাই, তার কৃপাতে আমরা সেই পরম গুরুর সন্ধান পাবো। এর জন্য কে বলেনি মাধ্যম। কেউ যেন নিজেকেই সবকিছু মনে করে বসে না থাকে। বলছে যে আমার সমান গুরু সম্মান করবে, পূজা করবে, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমার সমান বলছে আমি তো বলে নাই। কেন করব? তার কৃপা পাওয়ার জন্য। এই পর্যন্ত মঞ্জিল শেষ নয়, মঞ্জিল হচ্ছে আমাদের সেখানে। সেখানে যাওয়ার জন্য আমি এনাকে একটা মাঝখানে, আমরা এই জগতের রূপে গাইড বলি, একজন ধারণ করলাম। তিনি, আমি সেখানে চিনি না, সেখানে আমার সম্পর্ক নাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তিনি চেনেন, তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন কেবল এই জন্য। গুরুর সবকিছু নয়, মাধ্যম। তাই ভগবান বলেছেন যথা দেবে তথা গুরু তস্যৈব কথিত জ্ঞাতা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। যেমন ভগবানের সম্মান করেন, এই প্রকার আপনার গুরুকে সম্মান করতে হবে, তাহলেই ভগবান সন্তুষ্ট হবে। এই কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু গুরু শেষ নয়, ওই পর্যন্ত হচ্ছে সে। তিনি গুরুর কার্য ওখানে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু অনেকে বলে ভগবানকে কি দেখেছো? না, ভগবানকে জানো না, তুমি সেবা করতে পারবো, গুরু সেবা করো, সব হয়ে যাবে। অনেক আছে,
এরা কেবল ফাঁকি দেওয়া, গুরুর নশস্যাৎ স্বজন সে গুরু হতে পারে। তাই ভগবান, যে ভগবানের কেউ গুরু নাই। অচ্যুতানন্দ বললেন, ওই 5 বছর ছেলেকে কোলে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন, বললো অদ্বৈত আচার্য বললেন, আমি তোর বাপ না, তুই আমার বাপ আজ থেকে। এত সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে, তুই আমার বাপ আজ থেকে। এই প্রকার অচ্যুতানন্দকে খুব প্রশংসা করলেন। সবাই জানলেন কথাটা, যে ভগবানই একমাত্র সকলের গুরু, ভগবানই একমাত্র সকলের গুরু, আর দ্বিতীয় গুরু নাই। কিন্তু ভগবান যার প্রতি গুরু কার্যের জন্য কৃপা করে তার শক্তি কিছু প্রদান করেন, সেই শক্তির অনুসারে সে কার্য করে ভগবান ধামে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা। এনে মাধবেন্দ্র পরিপাত, তিনি একজন মহাজন, আমাদের গৌড়ীয় সর্বপূর্ব মহাজন, প্রেমের স্কন্ধ উনি। ওখান থেকে প্রেমটা এসেছেন, তার আগে ছিল না। তার আগে কি বলে জ্ঞানেই জ্ঞান ছিল, মুক্তি জানত। এনে অযাচক বৃত্তিতে ছিলেন। এনার প্রেমেতে স্বয়ং গোবর্ধননাথ প্রকট হয়েছে। গোবর্ধননাথ প্রকট হওয়ার পরে তিনি বললেন যে মাধব, আমার গায়ে না খুব জ্বালা হচ্ছে, অনেকদিন আমি ছিলাম মাটির মধ্যে পড়ে, আমার গায়ে খুব জ্বালা হচ্ছে। এক কাজ করো, তুমি পুরী থেকে কিছু মলয়জ চন্দন নিয়ে এসে ঘষে আমার যদি গায়ে লাগাতে পারো, তাহলে আমার শরীরটা শীতল হবে। পুরীপাত চললেন। তার 80-85 বছর বয়স তখন, কিন্তু তিনি মনে করলেন না আমি এটা যেতে পারবো কিনা, আবার সেই চন্দনমাটি কাঠের বোঝা নিয়ে আসতে পারবো না, তাও চললেন। কেন? ইষ্টনিষ্ঠা। আমার ভগবান আমাকে আদেশ করেছেন, আমাকে উপদেশ করেছেন, আমার উপাস্য ভগবান, পালন করা আমার কর্তব্য। কি হবে না হবে ফলে আমার কোনো চিন্তা করার অধিকার নেই আমার, কেবল তার আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। কজন আছেন এইরকম অনুগত গুরু বৈষ্ণবের ভগবানের, যে কেবল আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য? ওই 85 বৎসরের বুড়ো চলছে হেঁটে হেঁটে। এনার সঙ্গে যাওয়ার সময় রেমুনাতে উনি এক রাত থাকে। সেখানে রামচন্দ্রের এই প্রকটিত বিগ্রহ গোপীনাথ। তার না আমাদের এই পৃথিবীতে কোথাও আর ওই প্রকার ভোগ লাগে না, ওখানে যে ভোগ লাগে তার নাম হচ্ছে অমৃত কেলি। 12টা করে ভার, মানে পাত্র, মাটির পাত্র চড়ই কুল্লার হয়, ওই ভোগ লাগে রোজ। তা পূজারীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে সেবা পূজা কিরকম হয়, জানলে যদি এখানে ভালো হয় তা আমি ওই প্রকার গোপালের সেবা করব, এই মনের আশা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। পূজারী বললেন, সবকিছু বললেন আমাদের এখানে অমৃত কেলি ভোগ হয়। তাহলে অমৃত কেলি নাম তো জীবনে শুনে নাই। শুনে বলছে অমৃত কেলি নাম এত সুন্দর, কোন উপদেয় বস্তুই হবে। আহা, আমি যদি একটু আস্বাদন করতে পারতাম, তাহলে স্বাদটা জানতে পারতাম, আমিও ওই প্রকার তৈরি করে আমার ভগবানকে ভোগ লাগাতাম। এই মনে ওনার আশা হলো। পরক্ষণেই মনেতে গেলাম, আরে আমি কি করলাম, আমি তো অযাচক বৃত্তিতে আছি, আমার আবার ওইটা চেখে দেখবার মতন মনে আশা জাগলো, এ তো ঠিক নয়। উনি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে গেলেন। গিয়ে পিছে, ওই মন্দিরের পিছে হাট খোলা, হাট জানেন তো, ওই শনিবারে কোন জায়গা মঙ্গলবারে দিনে হাট বসে, আর কিছু থাকে না, সপ্তাহে 2 বার বসে। তখন নাই হাট, ওইখানে গিয়ে কোনো ভাঙাচোরা ঘর করেছে, তার মধ্যে বসে আছে। রাত্রবেলা গোপীনাথ স্বপ্ন দিলেন পূজারীকে, পূজারী ওঠো, কি ব্যাপার? গোপীনাথ স্বপ্ন দিচ্ছে। চোখ খুলে গেল। বলে প্রভু, বলছে শোনো, আমার এক ভক্ত এসেছিল। বলে হ্যাঁ এসেছিল।
ওর জন্য আমি এক ভার অমৃতকেলি রেখে দিয়েছি, তুমি মন্দির খোলো, এটা বের করে নাও আর তাকে দিয়ে আসো। যাও, সে ওই হাটখোলায় বসে আছে। প্রভুর আদেশ, কি করবে? সেই রাত্রে আবার স্নান করলেন, স্নান করে মন্দির খুললেন, দেখছেন তার আঁচলের নিচে একটা ভার পড়ে আছে। রাত্রেবেলা সব সরিয়ে নিয়েছে, পূজারি জায়গা মুছে দিয়েছে, ওটা আর দেখে নাই, একটা পড়ে আছে। কাঁদবে না আসবে? ভক্তের জন্য ভগবান কি করে দেখেছেন? হ্যাঁ, ভক্তের জন্য ভগবান কি করে? নিজে ভগবান এক ভক্তের জন্য চুরি করেছে। সে তো প্রেমিক, কেঁদে কেঁদে চলছেন, কাঁদতে কাঁদতে সেই ভাতটা নিয়ে চলছে সেই হাটখোলা, সেই অন্ধকার রাতের মধ্যে হাটখোলায় কোথায় চুপচাপ বসে আছে মাধবেন্দ্র পুরী, দেখতে পায় না। তাই বলছেন জোরে জোরে, কার নাম মাধবেন্দ্র পুরী, যার লাগে গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি। বলছে মাধবেন্দ্র পুরী কার নাম? যার জন্য স্বয়ং ভগবান গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছিলেন। বলুন, তার জন্য ক্ষীর চুরি করেছেন ভগবান স্বয়ং। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ আর থাকতে পারলেন না, তিনি এলেন, তার কাছে ভাতটা দিলেন। তিনি ওই প্রসাদ খাচ্ছেন আর চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। প্রেমেতে সমগ্র শরীরে পুলক হতে লাগলো, তার সমস্ত শরীরে পুলক হতে লাগলো, রোমাঞ্চ হতে লাগলো, সেই স্থির থাকতে পারছে না। ভগবান আমার জন্য ক্ষীর চুরি করেছে, ভগবান আমার জন্য চুরি করেছে। চিন্তা করে করে শুধু কাঁদছে, শুধু কাঁদছে, আর ওই প্রসাদ পাচ্ছেন আর প্রেমে ভাসছে। সম্পূর্ণ প্রসাদটা পেয়েছেন, পেয়ে এইবার যে ভাতটা না, ওটা তিনি বেঁধে রেখে দিলেন কাপড়ের মধ্যে করে। যখন মনে হয় একটু বসে একটু জিভায় দেন, তাতেই তিনি প্রেমেতে উন্মাদ হয়ে যান। এই প্রকার প্রেমেতে তিনি ভাসতে লাগলেন আর ভগবানের কৃপা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। যে ভগবান, তুমি ভক্তের জন্য এত করো, তুমি ভক্তের জন্য এতই করো, ভক্ত তোমার এত প্রিয়, প্রভু তুমি আমার জন্য চুরি করেছো। আর কাঁদতে লাগলেন অজরে, এখানে থাকলেন না। বললেন এখানে যদি থাকি তাহলে প্রাত হতেই সমস্ত লোক আমার কাছে আসবে, আমাকে দেখতে আসবে, বলবে এর জন্য ভগবান ক্ষীর চুরি করেছে, না জানি কত বড় ভক্ত, আমাকে প্রণাম করবে, আমার চরণে তুলে নেবে, আমার প্রশংসা করবে। না, নিজ প্রশংসা কখনো শুনতে নাই। তিনি ওই রাতারাতিতে চলে গেলেন সেখান থেকে পুরী ধামেতে। যেতে যেতে প্রাতকাল হয়ে গেল। পুরী ধামেতে উপস্থিত হতে কি হবে? চায় যে যশ প্রতিষ্ঠা না আসুক, তার থেকে দূরে থাকুক, কিন্তু ভগবানের ভক্ত যদি হয়, ভগবান তাকেই যশ প্রতিষ্ঠা দান করেন। তাকে যশের জন্য যশের পিছু তাকে দৌড়াতে হয় না, ভগবান তাকে স্বয়ং যশ করেন। ওখানে যাওয়ার আগেই ওখানে প্রচার হয়ে গেছে। সকলে বলছে, আরে ভাই শুনেছো, এই দেখো না, এত সুন্দর একজন ভক্ত, এত প্রেমী ভক্ত, ভগবানের একান্ত ভক্ত, যার জন্য ভগবান স্বয়ং ক্ষীর চুরি করেছে। ওনাকে কিছু চেনে না, উনি সব শুনতে পাচ্ছে। ভক্তগণ পুরীতে এই প্রকারে কথাবার্তা করছে। এই প্রকার মাধবেন্দ্র পুরীর কাহিনী সুন্দর করে বললেন। আমরা অতি সংক্ষেপে আস্বাদন করলাম। মহাপ্রভু সেখান থেকে